शकल के नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज के আমাদের 35th त्रिपुरा इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स फेयर उपस्थित आছেন ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी, उपस्थित आছেন श्रीमती सांदना चकमा मैडम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उपस्थित आছেন श्री विश्वेश्वर देव वर्मा जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, आचार्य श्री दीपक मजुमदार जी ऑनरेबल मेयर ऑफ अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्री बलाई गोस्वामी जी ऑनरेबल सभाधिपति पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद, श्रीमती मीना रानी सरकार मैडम एमएलए, राम प्रसाद पाल सर ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर ऑफ त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड श्री नवदुल बानव जी ऑनरेबल चेयरमैन टीआईटीसी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और शबायरे शकल के आभार नमस्कार एंड आम्ही ये इंडस्ट्री और कॉमर्स फेरे आम्ही आपला शबायरे स्वागत जाणवता प्रथमे तो आम्ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर डॉक्टर मानिक साहा सर स्वागत जाणवता और उन्हार अत्यंत धन्यवाद व्यक्त करते चाहें कि उन्हार अत्यंत उन्हार मूल्यवान टाइम एखाने बेसार करछे। ये इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स फेयर एटा 35th गत 35 इयर्स से ये हो रहा है एंड प्रत्येक बच्चर ये बहुत बढ़ रहा है। इस बार हम ज्यादा लोकल स्टॉल्स इस बार लगाए हुए हैं। हमारे जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स फेयर है ये त्रिपुरा में जितना भी शिल्प उद्योग है, जितना भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जितना भी स्टार्टअप्स है, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ये अपना कुशलता और अपना पोटेंशियल दिखा सकते हैं और साथ साथ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिलते हैं। मैं इस बार ये बोलना चाहती हूँ कि गत बच्चर कंपैरिजन में इस बार हमारे 576 स्टॉल्स हुए हैं एंड 305 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गत बच्चर ये 534 था। हमें पता है कि बांग्लादेश में इश्यूज के कारण हम सोच रहे थे कि इस बार पार्टिसिपेशन कम होगा, बट हमारे लोकल ट्रेडर्स जो है ये बहुत अच्छे मात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार हम फुटफॉल भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे इंडस्ट्रियल फेयर में 6.28 करोड़ सेल्स आया था और 94 लाख हमारा रेंट कलेक्शन हुआ था। इस बार ऑलरेडी एडवांस रेंट के तौर पे हमें 54 लाख ऑलरेडी कलेक्शन हुआ है एंड सेल्स भी हम आशा कर रहे हैं इस बार और अच्छा रहेगा। गत बच्चर की तरह इस बच्चर भी हम लोग एक टेक्नोलॉजी पेविलियन रख रहे हैं जहां पे स्पेशली स्टूडेंट्स, आईटीआई स्टूडेंट्स और हमारे जितना भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना आइडियाज, अपना इन्वेंशन को वहां पे प्रदर्शित करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये स्टॉल को जरूर देखिएगा। हमें पता चलेगा कि हमारे स्टेट में कितना टैलेंट है। इसमें इक्फाई से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिपेट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन स्टार्टअप्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, 3D प्रिंटिंग के ऊपर ये सब होगा। और आप सब लोगों ने देखा था कि सामने जो नया स्टॉल्स बनाया हुआ है वो 40 एडिशनल स्टॉल्स हमने बनाए हैं ताकि इस बार नीट रखे एंड देन ज्यादा ट्रैफिक का भी इशू नहीं हो। मैं यही आशा करती हूँ कि ये पूरा स्टॉल में, पूरा इंडस्ट्री फेयर में सब लोग अच्छा से पार्टिसिपेट करेंगे। और इस साल जो हमारा थीम है डेस्टिनेशन त्रिपुरा है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने हमें ये निर्देश दिया है कि हमारा जितना टैलेंट है, हमारा यहाँ पे जितना पोटेंशियल है, ये हमें इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना है। त्रिपुरा इज ए ह्यूज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो इसको नजर में रखते हुए हमने इस बार थीम रखा है डेस्टिनेशन त्रिपुरा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इस मुताबिक हम मेला के साथ साथ में 7 और 8 तारीख को हम अगरतला में एक इंडस्ट्री मीट करने वाले हैं जहां पे ऑलरेडी 150 इन्वेस्टर्स पूरा नॉर्थ ईस्ट से और बाहर से भी आने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। मैं ये सोचती हूँ कि ये 15 दिन आप सब लोग इंडस्ट्री मेला में आएंगे और देखेंगे एंड इसका पूरा आनंद लेंगे। इस मेला अच्छा सा आने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम, मिनिस्टर सर, चेयरमैन सर और सेक्रेटरी सर सब लोगों ने बहुत बार मीटिंग लेके इसको अच्छा सा करने के लिए निर्देश दिया है। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ एंड आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स की यहाँ पे आने के लिए। ऑल द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज ये मेला में आने के लिए सबको धन्यवाद। Barang berlanjut bercantik diskusi di Nagano Baru Kerja Sampai Pini Lang Sepu Kok Lani Batu. Tahu
BCB, High Cockland, Gatana Department Government, Tini Pandani Narwai Matom, Industries and Commerce, Government of Tripura, Minister of State Barangaranga, Vishwadevu Devarma, Sir. Please, sir. এবারে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ রাখছি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বিশ্বজিৎ মহোদয়কে। A wonderful evening, everyone. আজকে 35তম ত্রিপুরা শিল্প বাণিজ্য মেলা 2025 মঞ্চে উপবিষ্ট উদ্বোধক আজকের এই শিল্প ও বাণিজ্য মেলার জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, আমাদের আজকে এই মেলাকে সুন্দর করে তুলেছেন। আমাদের আজকের মেলার এই উদ্বোধনী প্রোগ্রামের সভাপতি শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়, Honorable Minister Industries and Commerce, এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় ডেপুটি স্পিকার শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহাশয়, আছেন ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য শ্রী দীপক কুমার মজুমদার, আছেন ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যা শ্রীমতী মীনারানী সরকার, আছেন আমাদের পশ্চিম জেলার সভাধিপতি শ্রী বলাই গোস্বামী, আছেন টিআইডিসি চেয়ারম্যান আমার ভাই নবাদুল মলিক, আছেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্সের সেক্রেটারি শ্রী কিরেন গিত্তেজি, এবং আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব যিনি কিছুক্ষণ আগে আমাদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন ম্যাডাম বিশেষী, এবং এখানে উপস্থিত আমার ত্রিপুরাবাসী সকলকে আজকের এই শিল্প ও বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা সবাই জানি এই 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় সমবেত হয়েছি। এই মেলা শুধু এখানে নাচ গান এবং কালচারাল প্রোগ্রাম এটাই শুধু হবে না, এখানে শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ওদেরকে এবং ওদের মনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য যারা ইনভেস্টার্সরা এবং যারা এন্টারপ্রেনারশিপ করেছেন, আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব বলেছেন যে এবার আমাদের যারা লোকাল তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যাতে ওদেরকে দেখে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যুবক যুবতীরা শিল্প এবং বাণিজ্যতে যাদের ওদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার যে উজ্জ্বল একটা রাজ্য গড়ে তুলতে পারে, তার জন্য আজকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ন্যাচারালি আমরা খুবই রিচ
হতে পারে ত্রিপুরা রাজ্য ছোট্ট রাজ্য, কিন্তু আমাদের রাজ্যে এবং আমাদের রাজ্যের মাটিতে ফলন হয় না এমন কোনো কিছু নেই। সুতরাং আমরা বাঁশ থেকে শুরু করে, রাবার থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্থকারী ফসল আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে উগাতে পারি। ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপাদিত বাঁশ বেত শিল্প উন্নতি এবং সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য রাজ্য 2007 সালে ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশন কাজ শুরু করে আসছে এবং আজকে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে এই ব্যাম্বু মিশনের মাধ্যমে আমরা যুবক যুবতীদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারছি। ভারতবর্ষে পাওয়া যায় এমন 130টি প্রকার প্রজাতি বাঁশের মধ্যে 21টি প্রজাতির বাঁশে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়া যায়। রাজ্যের বাঁশ বেতের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী বিশ্ববিখ্যাত। সমগ্র দেশের ধূপকাঠির চাহিদা শতকরা 60% আমাদের ত্রিপুরা থেকে আমরা সাপ্লাই দিয়ে থাকি। সুতরাং আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে, বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে, বেশিরভাগ স্কিম শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমেই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যুবক যুবতীদেরকে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছি এবং আগামী দিন আরো ভালো করে করার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করছি। ত্রিপুরা শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের কর্মদক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বনির্ভর বাস্তবায়ন উপযুক্ত ভূমিকা পালন করছে দক্ষতার বিকাশ এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট এমনই একটা দপ্তর যে দপ্তরের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের যুবক যুবতীদেরকে স্কিলের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, এটা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। 1 লক্ষ যুবক যুবতী দক্ষতা প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের মেইন উদ্যোগ। এর মধ্যে এআই ইন্টেলিজেন্স, ড্রোন টেকনোলজি, ইন্টারনেট অফ থিংস, স্মার্ট সিটি সার্ভিসেস, স্মার্ট এগ্রিকালচার ইত্যাদি। আমরা বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে ত্রিপুরায় যারা যুবতীরা আছেন, শিক্ষিত যুবক যুবতীরা আছেন, সবাইকে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে সকলকে যাতে স্কিলের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়, এই উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করছি। সুতরাং আজকের এই মনোরম যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে সবাইকে আমি অনুরোধ জানাবো যাতে আমাদের এই মেলাটাকে সুফলমণ্ডিত করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন এবং এখানে যেগুলি স্টল এখানে রাখা হয়েছে এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা উদ্যোগী তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং আগামী দিনে আরো ভালোভাবে আমাদের এই মেলা এবং এই মেলার মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সকল জনগণদেরকে এটাই জানাতে চাই যে আমরা কাজ করে চলছি, এগিয়ে আসুন, সবাই একত্রিত হয়ে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং সুন্দর ত্রিপুরা বানাবো। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বিশ্বপ্রীত দেববর্মা মহোদয়ের প্রতি। এবারে বক্তব্য রাখার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়াকে।
যতন উপলঙ্কা বেঙ্গালুরু জুজু সবাইকে নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজ শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 2025 আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় রামপ্রসাদ পাল মহাশয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিশ্বজিৎ দেববর্মা মহাশয় এবং রয়েছেন আমাদের মাঝে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র তথা এমএলএ শ্রদ্ধেয় দীপক মজুমদার মহাশয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সভাধিপতি শ্রদ্ধেয় বলাই গোস্বামী মহাশয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে বাদারঘাটের এমএলএ শ্রদ্ধেয়া মিনারানী সরকার মহোদয়া এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছে কেআইডিসি চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় নবাদুল মনিক মহাশয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের সেক্রেটারি কিরণ গিত্তিজি এবং রয়েছেন আমাদের মাঝে ডাইরেক্টর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্সের শ্রীমতী বিশ্বশ্রী বি মহাশয়া এবং উপস্থিত মিডিয়া বন্ধু থেকে শুরু করে এই মেলায় যারা যারা অংশগ্রহণ করেছে রাজ্যের এবং বহির রাজ্য থেকে এবং আমাদের ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যারা উপস্থিত হয়েছে প্রত্যেককে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। আমি আশাবাদী যে অন্যান্য মেলা যে বিগত দিনই হয়েছে আমাদের শিল্প মেলা, এইবারের মেলা আরো সুন্দর আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আপনাদের সহযোগিতায়। আমি জানি যে বিগত যে আমাদের গত বছর যে আমাদের বাণিজ্য মেলাতে 6 crore এবং আমাদের বিজনেস হয়েছে, তো আমরা আশাবাদী এবারে তার চেয়েও বেশি আমাদের এই মেলাতে ক্রয় বিক্রয় হবে। তো আমি চাই এই মেলাটিকে যাতে সুন্দর ভাবে আমরা সকলের সহযোগিতায় আমরা সুন্দর করে তুলতে পারি। আমাদের এই মেলা চলবে, আপনারা প্রত্যেকে জানেন, ফেব্রুয়ারি 12 তারিখ পর্যন্ত। প্রত্যেকেই আমি অনুরোধ রাখছি আপনাদের আমাদের মেলাতে আসুন এবং মেলাতে উপভোগ করুন এবং আপনাদের পছন্দের যে জিনিস সেগুলো ক্রয় করুন এবং আমাদের যে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে কেন্দ্র সরকার, সেই সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে সরকার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার, সেই সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিভাবে আমাদের ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা যায়, সেই লক্ষ্যেই আমাদের সরকার কাজ করছে। তো আমি আশাবাদী যে প্রত্যেকের সহযোগিতায় আমাদের এই মেলা সুন্দর হয়ে উঠবে এবং আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারব। আমি আজকের এই মেলায় আমি আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরাতে অ্যাভেলেবল ল্যান্ড অপরচুনিটি আমাদের রয়েছে। তো তার জন্য যারা বাইরে থেকে হোক এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ভেতরে থেকে হোক, যারা আপনারা বিজনেস করতে চান, কোনো ইন্ডাস্ট্রি করতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা চাই আপনাদের এবং আমাদের প্রত্যেকের সহযোগিতায় ত্রিপুরা আমাদের শিল্প আমাদের রাজ্য গড়ে উঠুক এবং আমাদের ছোট্ট ত্রিপুরা হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে যাতে আমাদের ত্রিপুরাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেই সহযোগিতা প্রত্যেকের কাছে আমি চাচ্ছি। আমাদের ত্রিপুরাতে বিভিন্ন ধরনের যেমন সার্ভিস সেক্টরের ক্ষেত্রে হোটেল বলুন, আমাদের যে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের বলুন, আমার হেলথ সেক্টরে বলুন, বিভিন্ন সেক্টরে, আইটি সেক্টরে, বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। শুধু বাস বেডের পাশাপাশি যে আমাদের রাবার প্রচুর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হয়,
আপনারা জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, তার মাধ্যমেও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আরো এগিয়ে যেতে পারে। এবারে আপনারা জানেন যে আমাদের থিম, যেটা অলরেডি আমাদের ডাইরেক্টর আলোচনা করেছেন, ডিসক্রিপশন ত্রিপুরা ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি আমরা নাম দিয়েছি। তো একটাই লক্ষ্য যে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করতে হবে, আমাদের স্টেটকে শিল্প স্টেট আমরা তৈরি করতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে। তো আজ বলতে অনেক কিছু বলা যাবে, যেহেতু আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে, উনি বলবেন। আমি এটুকুই আপনাদের সামনে বলতে চাই, আমাদের নতুন ইন্ডাস্ট্রি পলিসি আমরা তৈরি করেছি এবং আমরা নতুন আমাদের নর্থ ইস্টের জন্য আমরা উন্নতি স্কিম, আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে যে স্কিম, সেই স্কিমের মাধ্যমে আমরা চাই ত্রিপুরাতে যাতে করে আরো ডেভেলপমেন্ট করা যায়। পাশাপাশি যে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমাদের দপ্তর রয়েছে, তার মাধ্যমে আমরা যুব সমাজকে এবং কিভাবে আত্মনির্ভর করা যায় সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলছি। এবং আমাদের যে স্কিমগুলো, স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিম রয়েছে, সেই স্কিমগুলো যাতে সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে পারি, যাতে যুব সমাজকে আরো আমরা আত্মনির্ভর করতে পারি, দক্ষতা উন্নয়নের ট্রেনিং মাধ্যমে আমরা যাতে করে তাদেরকে আত্মনির্ভর গড়ে তুলতে পারি, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। এবং এই প্রোগ্রামটা যাতে করে প্রতিদিন সুন্দরভাবে চলে, সেই সহযোগিতা কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় ত্রিপুরা। Senang Khorten Barnya Deputy Mantri Borang Ranjil Kesancur Santana Cakma Merapno Dalam Berikan Hambar di Nakupan Koklan di Baki. Tabuk di Bejelu Koklan Marikan Baki Kokoknya Tiri dipandang Ngarwal Okra Pandang Chelsea Ngarwal Ciri khas di Mantri Okra Borang Ranjil Profesor Dr. Manu Saha Sari. Please sir. এবারে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানু সাহা মহোদয়কে। শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে নমস্কার, যতনা খনঙ্কা। আজকে এখানে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের যৌথ উদ্যোগে যে 2025-এর শিল্প বাণিজ্য মেলা, আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ হাপানিয়াতে, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া। এর আগেও বক্তব্য রেখেছেন আমাদের মিনিস্টার অফ স্টেট ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স ডিপার্টমেন্টের শ্রী বিশ্বজিৎ দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির মাননীয় ডেপুটি স্পিকার শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়। উপস্থিত আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় এবং এই জেলার মাননীয় সভাধিপতি শ্রী বলাই গোস্বামী মহোদয় এবং এই এলাকার সবার আদরণীয় বিধায়িকা শ্রীমতী মীনারানী সরকার মহোদয়া এবং টিআইডিসির মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী নবাদল বণিক এবং সেক্রেটারি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স শ্রী কিরণ গিত্তে এবং যিনি স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন বিশ্বশ্রী বি ডাইরেক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দরা এখানে উপস্থিত আছেন, যারা ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসছেন, বিজনেস যারা আইকনসরা আছেন এবং ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টের যারা আধিকারিক এবং কর্মচারী বৃন্দরা এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখানে মেলা আমরা গত 35 বছর ধরেই এখানে হচ্ছে এবং মেলাতে আসার যে মূল উদ্দেশ্য বা এই মেলাকে আয়োজন যে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম এবং ত্রিপুরা সরকারের শিল্প বাণিজ্য দপ্তর যৌথভাবে করে, তার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে
যে আমাদের ত্রিপুরাতে কি ধরনের প্রোডাক্টস তৈরি করা যায় বা আগামী দিন করা যাবে, বা এখন কিভাবে ইনোভেটিভ ওয়েতে আরো নতুন নতুন কি কি প্রোডাক্ট তৈরি করা যায় এবং সময়ের তাগিদে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কি প্রোডাক্ট তৈরি করা যায় সেগুলোকে নিয়ে এখানে সংবাদ। এবং আমরা দেখেছি যে যেভাবে যারা আমাদের লোকাল যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা আছেন, যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন, তারা কিন্তু আগের, আজকে যদি আমরা 35 বছর আগের ইন্ডাস্ট্রি মেলার দেখি এবং তার যে প্রোডাক্ট এবং তার যে আয়োজন, তার থেকে ফার ফার বেটার কিন্তু এখন। অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেটা বলেন যে সেলফ রিলায়েন্স আমাদের দরকার, এবং সেই বিষয়টা কিন্তু এখন চোখে পড়ছে। এবং আমি আশা করি এই ধরনের যে মেলা, তাতে আরো প্রেরণা পেয়ে আগামী দিন ইন্ডাস্ট্রিগুলো আরো ডেভেলপ করবে ত্রিপুরাতে। এমএসএমইর মাধ্যমে আমাদের চেষ্টা করছি এখানে যাতে বাইরের থেকে হোক বা আমাদের ত্রিপুরার যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা আছে বা স্টার্ট আপের মাধ্যমেই হোক, আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে এই ইন্ডাস্ট্রি মুখী হয়, তার জন্য আমরাও চেষ্টা করছি। বিভিন্ন পলিসি আমরা এনেছি, বিধানসভায়ও আমরা বলেছি অনেক কি কি পলিসি আমরা এনেছি। তো সেই কারণে মানুষ কিন্তু অনেক আসছে এখানে, বাইরের থেকে যেরকম আসছে। আমাদের ত্রিপুরার যারা অনেকে বেকার যুবক যুবতী বলে, কিন্তু এখন কিন্তু স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া এবং স্টার্ট আপ ত্রিপুরা একটা মেলা কিছুদিন আগে হয়েছিল প্রজ্ঞা ভবনে। সেখানেও আমি দেখেছি যে আমাদের ছেলে মেয়েরা এত সব সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে আসছে, এত ইনোভেটিভ আইডিয়া। এবং প্রধানমন্ত্রীজি এটার উপরে জোর দিয়েছেন যে মানে জব সিকার না হয়ে জব প্রোভাইডার হোক, এন্টারপ্রেনার হোক, সেই দিশায় এখানে কাজ করছে। চাকরি দিয়ে সবাইকে খুশি করা যাবে না। এবং এই ধরনের যখন ইনোভেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হবে বা এন্টারপ্রেনার হবে, নিজেও যেমন মানে এটার মধ্যে অ্যাবজর্ব হবে এবং অন্য আরো 10 জন 100 জন লোকের কে উনি কাজও দিতে পারবেন। এবং সেটাই মেইন উদ্দেশ্য। আমাদের এই ধরনের মাইন্ডসেট আগে ছিল না, কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের মাইন্ডসেট আমাদের ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সাথে সাথে ত্রিপুরাতেও কিন্তু সেই ধরনের মাইন্ডসেট এসছে। আমি ধন্যবাদ দেব যুবক যুবতীদের, তারা এই ধরনের এখন ভাবছে যে না, আমিও কিছু করতে পারি। পটেনশিয়ালের কোনো অভাব নেই, আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদের পটেনশিয়ালের কোনো অভাব নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে এতদিন ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়াশোনা করে পাশ করে বসে থাকে, কিন্তু তার কোনো প্ল্যাটফর্ম পেত না যে আমি কিভাবে কোথায় যাব। যে কারণে এখন ফাইন্যান্সিয়ালি তাদেরকে হেল্প করার যেসব সুযোগ সুবিধা সেইগুলো দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্নভাবে মানে ইনসেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে এবং রিভলভিং ফান্ড দেওয়া হচ্ছে, ব্যাংকের মাধ্যমে সাহায্য করা হচ্ছে। এই ধরনের সুযোগ আগে কোনো অবস্থায় ছিল না। এখন এই ধরনের সুযোগ যেহেতু এসছে, ছেলে মেয়েরা এখন বুঝতে পারছে যে আমার আসলে কোন দিশায় যেতে হবে। একটা সাবজেক্ট ওয়াইজই হোক, মানে টেকনিক্যালি পাস করুক, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাস করুক, পাস করার পরে পড়াশোনার পরে বুঝতে পারতো না কি করবে। এখন কিন্তু সেই সুযোগটা এসছে। আজকে এখানে অত্যন্ত খুশির বিষয় যে আমাদের এখানে ত্রিপুরার জিএসডিপি আগের থেকে বলা যায় ডাবল কিন্তু ত্রিপুরার জিএসডিপি বেড়েছে। যদি আমি 2013-14 কথা বলি, তো সেখানে 25.59,000 করোড় ছিল জিএসডিপি। আর আজকে 2023-24 আমাদের যে জিএসডিপি হয়েছে সেটা 82,000 করোড় হয়েছে। তো প্রায় মানে কত গুণ বেড়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে যেহেতু মানুষ কাজ করছে, মানুষ প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে, সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, সেই কারণে সম্ভব হচ্ছে। আমাদের এখানে পার ক্যাপিটা ইনকাম এখন নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা এখন সেকেন্ড হাইয়েস্ট পার ক্যাপিটা ইনকাম। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যে বাইরে ইনভাইট করছি ইনভেস্টার্সদের এখানে আসার জন্য। এবং এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে কিছুদিন বাদে এখানে একটা ইনভেস্টার্স মেলা এখানে হবে 7, 8 আর 9 না 7, 7 to 8, 9। তো এতে করে মানুষ আসছে এবং
বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখছি তারা ইনভেস্ট এখানে করছে। আমরা জানি এগ্রিকালচার আমাদের মেইন রিসোর্স, আমাদের সার্ভিস সেক্টর সেকেন্ড, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আরো বেশি ডেভেলপ করতে হবে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে আমাদের যে ইন্ডিজিনাস যে প্রোডাক্টগুলো আছে, বাঁশ বেতেই হোক, আমাদের যে এখানে বিভিন্ন ফল আছে, এখানে আমাদের আনারসই হোক, কাঁঠাল আছে, বিভিন্ন যেসব জিনিসগুলো আমাদের উৎপাদিত ফসলগুলো আছে সেইগুলোকে নিয়েও কিন্তু আপনার রাবার আছে, আমাদের এখানে আগর আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার আগর উপরে জোর দিচ্ছে, সেগুলো নিয়েও যদি আমরা সামনের দিকে আমরা কাজের যে আমাদের সরকার সেগুলো চেষ্টা করে যাচ্ছে, এতে করে এমপ্লয়মেন্টও হবে, আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে। এসএইচজি গ্রুপের মহিলারা যারা আছে, আজকে দেখুন সারা ত্রিপুরাতে এসএইচজি গ্রুপ আজকে মানে 2018 আগে কোন জায়গায় ছিল, মাত্র 4 থেকে 4,500 মতো এসএইচজি গ্রুপ ছিল। আর আজকে আমাদের এখানে প্রায় মানে কি বলবো, প্রায় 56,000 গ্রুপ এসএইচজি গ্রুপ আমাদের এখানে হয়েছে। প্রায় 4.5 লাখ আমাদের মহিলা এর মধ্যে ইনভলভ হয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকা আমরা ব্যাংক থেকে দিচ্ছি, রিভলভিং ফান্ড থেকে আমরা দিচ্ছি, এবং তাদের প্রোডাক্ট আমরা দেখেছি। সরস মেলা এখানে হয়েছে, গতকাল আমরা ইয়েতে গেছি আস্তাবল ময়দানে, যেটা বিবেকানন্দ ময়দান, সেখানেও এত সুন্দর সুন্দর তাদেরকে ট্রেনিংও দেওয়া হচ্ছে যে প্রোডাক্টসের ফিনিশিং যেন বেটার হয়। এই চিন্তা ভাবনা তো আগে তো ছিল না, এগুলো এখন এসছে। আমি নিজেও আমার একজন জানাশোনা ব্যক্তি ওখান থেকে কিনেছি, এবং এত সুন্দর তাদের ফিনিশিং, আমি দেখে অবাক হয়ে যাই। এবং এইগুলো এখন বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, এবং এই মেলার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা। এখানে বলা হয়েছে গত বছর প্রায় 6.1 করোড় এখানে মানে বিক্রি হয়েছে। এবার আমি আশা করি আরো বাড়বে এটা। তো মেলায় যেমন আমরা একজন আরেকজনের সাথে দেখা হয়, মেলবন্ধন হয়, পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়ন কিন্তু হয়। আমাদের যারা এখানে প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে তাদেরও কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্সও ডেভেলপ করবে যে আমার যে প্রোডাক্ট মানুষ এখন নিতে চাইছে, এবং নেক্সট টাইম সে চিন্তা করবে যে বাজারে কি এখন চাইছে, চাহিদা অনুসারে সেভাবে প্রোডাক্ট তৈরি করবে। আমাদের আগর রোডের উপরে এত সুন্দর ভালো কাজ করে। আমি বোম্বেতে গিয়েছিলাম একটা অনুষ্ঠানে, ওয়ার্কিং সেরেমনি, সেখান থেকে আমি ওখানকার যে শিল্পপতি সারা ভারতবর্ষে আম্বানির সাথে দেখা করেছি। তো ওনাদেরকে আমি বলি যে ত্রিপুরাতে আপনারা আসুন, আমাদের কাছে এই জিনিসগুলো আছে, আপনারা এসে দেখুন। ওনারা বলেছেন টিম পাঠাবে, বিভিন্ন যারা আরো বড় বড় যারা ইনভেস্টররা আছেন তারা প্রায়ই আমার সাথে কথা বলতে আসেন। তো আমি আশা করি এমএসএমইর মধ্যে আমাদের একটু সমস্যা, আমি বলবো আরো বাড়াতে হবে। মানে মাইক্রোতে আমাদের এখানে প্রায় 2.1 লাখ যে এন্টারপ্রেনার অলরেডি হয়েছে, মেবি মোর, কিন্তু আদার্স যেসব স্মল বা মিডিয়াম তার মধ্যেও আমাদের আরো বাড়াতে হবে। আমি দেখেছি বুজংনগরে আমি গেছি কয়েকবারে, আমি সেখানে গেছি। আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটগুলো আছে, জায়গার এখন অভাব হয়ে গেছে, মানুষ এত লোক আসছে এখানে। শান্তির বাজারে আমরা চেষ্টা করছি ওখানে আরেকটা পার্ক করার জন্য। তো একদিক দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়ালের দিক দিয়ে আমাদের মানে যে ট্যুরিজমের, সেটাও কিন্তু এখন আমরা চেষ্টা করছি তারও ডেভেলপমেন্ট হওয়ার জন্য। ত্রিপুরার মানুষকে এখন মানুষ চিনতে পেরেছে। কিছুদিন আপনারা এর মধ্যে অত্যন্ত একটা সুখবর যে ত্রিপুরার টেবলো এবার 26 জানুয়ারি প্যারেডে সেকেন্ড হয়েছে। তো সারা পৃথিবীর মানুষ ত্রিপুরাকে চিনেছে, এত সুন্দর। শুধু তাই নয়, এই ট্যাবলোর মধ্যে আমরা কি দেখলাম, জাতি জনজাতি আমাদের মেলবন্ধনের একটা চিত্র সেখানে আমরা দেখাতে পেরেছি। আবার কি দেখালাম, সেখানে বেতের বাঁশের কাজের যে সৃষ্টি, সেটাও আমরা দেখাতে পারলাম। আমাদের যে পরম্পরা, আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি, সেটাও আমরা দেখাতে পারলাম। নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরাকেই কিন্তু এবার 12টা যে ট্যাবলো হয়েছিল সেটা ত্রিপুরা একমাত্র সুযোগ পেয়েছিল। তো সব জায়গার মধ্যে আমরা কিন্তু এখন অনেক মানে কি বলবো, আমাদের স্টেট ইজ ডেভেলপিং ইন এ ফাস্ট পেস অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ভিজিবল প্রগ্রেস। এবং শুধু তাই নয়, আমাদের ত্রিপুরা এখন সব দিক দিয়ে মানে নর্থ ইস্টের মধ্যে এখন বলা যায় যে এটা ফার্স্ট গ্রোয়িং স্টেট ইন টার্মস অফ ডেভেলপমেন্ট। সব দিকে চেষ্টা করছে, আমাদের সরকারও চেষ্টা করছে, আমাদের ডিপার্টমেন্টও চেষ্টা করছে। আমি ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ দেব যে আরো বেশি কি করা যায়, নতুন নতুন কিছু করা যায় কিনা। আমাদের যারা কর্মসংস্থানের কথা আমরা যেটা বলছি, সেটা আরো বেশি করে কিভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করা যায় সেই
কাজগুলো করার জন্য। আমাদের এখানে ইজ অফ ডুইং বিজনেসের কথা যদি আপনারা বলেন, আমরা অলরেডি তারও রিফর্ম করার জন্য চেষ্টা করছি। পারফর্মিং যে বিষয় সেই জায়গায় বিজনেস রিফর্ম অ্যাকশন প্ল্যান সেটাও আমরা এখানে অলরেডি আমরা করেছি। বিভিন্নভাবে আমাদের যেসব পলিসি, প্রচুর পলিসি আমরা করেছি যাতে করে মানুষ বাইরের থেকে এসে খুব ইজ অফ ডুইং বিজনেস, এখানে স্বাগত পোর্টাল আমরা করেছি। আরামসে স্বাগত পোর্টালে কেউ যদি অ্যাপ্লাই করে উইদিন 30 ডেজের মধ্যে ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যাতে ওরা এনওসি পেতে পারে সেই সুবিধা পর্যন্ত আমরা করেছি। আগে এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্ট, এতে করে মানুষ হয়রান হতো। এখন সেই কারণেই আমাদের এখানে অনেকগুলো আমরা পলিসি, ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি 2024 আমরা করেছি। ট্রান্সফর্মিং দ্য ত্রিপুরা দ্য স্কিল অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ পলিসি 2024 আমরা করেছি। ত্রিপুরা স্টার্ট আপ পলিসি 2024 সেটাও আমরা করেছি। উত্তর পূর্ব ট্রান্সফরমেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন স্কিম উন্নতি সেটাও আমরা আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করেছে, আমরাও সেই দিশায় আমরা কাজ করেছি। টিপিস যেটাকে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইনসেন্টিভ স্কিম, যেটা আমি একটু আগে উল্লেখ করেছি, সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। শুধু তাই নয়, আমরা ইপাত নামে অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি অফ ত্রিপুরা, বাইরের থেকে যদি কেউ আসতে চায় তাহলে এই এজেন্সির সাথে কথা বলবে, তার ইন্টিগ্রিটি সম্পর্কে খবর নেবে, সেইভাবে আমাদের তাদেরকে অ্যালাউ করা হবে জমি দেওয়া, লিজ দেওয়ার থেকে আরম্ভ করে ইনসেন্টিভ দেওয়ার থেকে, ইভেন তারা যদি গ্যাস ভিত্তিক গ্যাসের যদি প্রয়োজন হয় গ্যাসেরও সাবসিডি দেওয়া যায়, ইলেকট্রিসিটিরও আমরা সাবসিডি আমরা দিচ্ছি। বিভিন্নভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে ত্রিপুরাতে মানুষ বাইরের থেকে আসতে পারে, এবং আমি আশা করি যে আগামী দিন আমরা যেভাবে আমাদের দপ্তর এবং আমাদের সরকার কাজ করছে, এখানে যে ত্রিপুরার যে অগ্রগতি কেউ রুখতে পারবে না। বেস্ট পারফর্মিং স্টেট হিসাবে এখন নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে ত্রিপুরা কিন্তু তার নাম লিখে রেখেছে। এর মধ্যে আমাদের যে নর্থ ইস্ট শিল্প এলাকা আছে সেটার যাতে আরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা ডেভেলপ করতে পারি, এডিবি থেকে প্রায় 720 কোটি টাকার মতো আমরা আর্থিক সহায়তা সেটারও অনুমোদন হয়েছে। যদি আমরা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি প্রপারলি আমরা না করি তাহলে কিন্তু বাইরের থেকে কেউই আসবে না। ত্রিপুরা রাবার কনক্রিট 2024 সেটা আপনারা জানেন, আমরা সেটা করেছি। টি অকশন সেন্টার আমরা এখানে করেছি। আপগ্রেডেশন অফ 19 ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উইথ টাটা টেকনোলজিস, এদের সাথে আমরা মৌ করেছি। আমাদের যে 19টা যে আইআইটি আছে আমাদের এখানে, সেগুলোর মধ্যে কিন্তু আগের পুরনো স্ট্রাকচার ছিল, এখন নতুন করে ওদের সাথে করাতে সেখান থেকে আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন পাশ করবে প্রায় ওনারা আমাদের যে বললেন যে প্রায় 5000-এর মতো স্টুডেন্ট সেখান থেকে বেরোবে এবং 100% তাদেরকে অ্যাবজর্ব করবে। শুধু ত্রিপুরাতে নয়, ইন্ডিয়াতেও নয়, ইভেন বিদেশেও ওনারা পাঠাবে। তো আমরা সব জায়গায় আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে এখানে কর্মসংস্থানও হয় এবং ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টও যেন চোখে দেখা যায়। এবং আমি শিওর যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে বলছেন যে আগামী দিন ত্রিপুরাকে এবং ভারতকে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরির যে চিন্তা ভাবনা নিশ্চয়ই আমরা করব, কিন্তু তার জন্য আপনাদেরও সাহায্য লাগবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আজকের এই 35th ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স ফেয়ার 2025-এর তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক সে আশা রেখে সেটা সাকসেস হোক, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। আমরা